जय जगन्नाथ। आज आम देखा रस कौन। रस एक तरल अवस्था जहाँ आस्वादन करा जाए, जहाँकि आस्वादन कले मनीष रूपांतरित हो जाए। रस एक अनुभव मनुष्य भितर जो अनुभव हुए, जहाँ अनुभव सृष्टि हुए, जहाँ मस्तिष्क और हृदय भितर जोगाजोग स्थापन हुए, ताहा रस कौन। रस एक तरल अवस्था जहाँ आस्वादन आस्वादन मान कौन, उपभोग, आनंद उपभोग करवा करा जाए, जहाँकि आस्वादन कले मनीष रूपांतरित हो जाए। रूपांतरित मान कौन, परिवर्तन परिवर्तन हो जाए। रस को अनुभव मनुष्य भितर जो अनुभव सृष्टि हुए, जहाँ मस्तिष्क और हृदय भितर जोगाजोग स्थापन हुए, ताहा रस। आज आम जान रस कौन। आज आम देखा रसर संज्ञा और स्वरूप। अलंकार तरंगिणी रे पंडित कुलमणि दास रस समुद्र कहते, कौन से रचनार श्रवण बा पठन मनरे जो स्तरतर अपूर्व आह्लाद जात हुए, ताहाको रस कहुए। प्राच्य साहित्य भरत मुनि, आनंद वर्धन, मनवाटाचार्य, विश्वनाथ कविराज प्रभृति विज्ञ व्यक्ति काव्य क्षेत्र में रसर भूमिका को स्वीकार कर। उपनिषद रस को ब्रह्मा स्वाद सहदर भाव परिकल्पना करा जायछि। एथिरे वर्णित अछि रसावश्ये रसं वायमरे धाननि भवति। नाट्य शास्त्र रे भरत मुनि कहते, अत्राह रस इति कह पदार्थ आस्वादे त्वात्। तार अर्थ होउछि रसतिक पदार्थ जहाको आस्वादन करा जाय थाए। रस एक आस्वादन सामग्री। मंदिरर पादुक को आस्वादन और आइसक्रीम को आस्वादन तार स्थूल रूप अच्छी, किंतु रसर गोटे स्थूल रूप नहीं। मानसिक स्तर रे आस्वादन जेपरी फूल को देखी अभिभूत हो जाए, जह्न को देखी पुलकित हो जाए, प्रियसी को देखी रोमांचित हो जाए। आस्वादन न कले निज भितर रोमांच आसवा असंभव। रोमांचिक को सृष्टि करिबा ताहा ही रस। भरत मुनि कौन कहते ना, अत्राह रस इतिक पदार्थ आसते द्वात्। तार अर्थ होउछि रसतिक पदार्थ जहाको आस्वादन करा जाए, ताको होला रस कहा जाए। रस एक आस्वादन सामग्री। मनुष्यर पादुक को, मंदिरर पादुक को आस्वादन और आइसक्रीम को आस्वादन तार एक स्थूल रूप अच्छी। बुझिपार ना, मंदिर रे जो पादुक दिया जाए ताको आस्वादन करवा, आइसक्रीम को आस्वादन करवा, तार गोटे स्थूल रूप अच्छी रसर, किंतु रसर गोटे स्थूल रूप नहीं। बुझल ना, मानसिक स्तर रे आस्वादन जेपरी मानसिक स्तर रे हला ना, फूल को देखी अभिभूत हो जावा, जह्न को देखी पुलकित हो जावा, प्रियसी को देखी रोमांचित हो जावा है ना। आस्वादन न कले निज भितर रोमांचित आसवा असंभव। रोमांचित को सृष्टि करिबा ताहा ही हला रस। रोमांचित जो सृष्टि हुए ताहा ही हला रस। काव्यानुशासन रे रस को आनंद अर्थर ग्रहण करा जायछि हला ना। रस प्रीतिक कर्म जहाँ सहित ब्रह्मा स्वाद को उपलब्ध करिछंती हला ना। आलंकारिक मानक मतरे रसास्वादन को आनंद उपलब्ध बोली प्राच्य आलंकारिक माने मत प्रदान करछंती हला ना। एबे देखिया विश्वनाथ कविराज कौन कहछंती साहित्य दर्पण। विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण पुस्तक रे रस संपर्क विस्तृत आलोचना करछंती। से थिले रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता।
କାବ୍ୟକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାବ୍ୟକୁ ଆମ ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ହେଲା ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହଉଛି କାବ୍ୟ ହେଲା। ରସରେ ଯୋଉ ଜୁଡୁବୁଡୁ ନହେଲେ କଣ ସେ କାବ୍ୟ ହବ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଳଙ୍କରିକ ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହାର ଶରୀର, ମାନେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରୀର, କାରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ କଣ ନା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ଶରୀର, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମିଶିବା ସେଇଟା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ସରି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଡିଟ କରୁନି ହେଲା ନା, ଭିଡିଓଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦଉଛି। କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଳଙ୍କାରିକ ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟକୁ ସେ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜଶେଖର କାବ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଏହାର ଶରୀର, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ଖରାପ ରୂପକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ମାନେ କଣ ନା, ମଣିଷର ଖରାପ ରୂପ କହିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହେଲା, କରାଯାଏ। ବିକଳାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଯଥା କଳା, ପୂଜା, ଛଟାକୁ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି କବି। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତାକୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଣିଷର ଗୁଣ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ନା। ମାନେ ମଣିଷର ଖରାପ ରୂପ ମାନେ କଳା, ପୂଜା, ମାନେ ଯାହାର କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତା, ଦୟା କରିବା, ଦୟା ଦେଖିବା, କ୍ଷମା କରିବା, ସହନଶୀଳତା, ସହିବା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଣିଷର ଗୁଣ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଶ୍ରୁତିକଟୁ କରିଥାଏ। ମାନେ କଣ ନା, କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କାନକୁ ଖରାପ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଓ ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। କଣ କି ଏଇଟା ଯେମିତି ଲେଖିଲେ, କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଶ୍ରୁତି କଟୁ କରିଥାଏ। ମାନେ କାବ୍ୟର ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟକୁ ମାନେ ଶୁଣିବା କାବ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ସମାନ ଭାବରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ ଓ ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା, ଓଜ ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ, ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ନାକ, କାନ, ଗୋଡ ଓ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସଜାଇ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କଣ କି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେମିତି ତା ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କ୍ରିମ, ପାଉଡର ଲଗାଏ, ଆଉ କଣ କି ଲଗେଇଥାଏ, ଆଉ ନାକ କାନରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାଏ ସେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ସଜା ହୋଇଥାଏ।
ସମାନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଅନୁପ୍ରାସ ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ମାନେ ମଣିଷ ଯେପରି ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ତା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସେଇଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଅନୁପ୍ରାସ ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ମଣିଷର ଯେପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମାନେ ମଣିଷର ଯେପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷର ଯେପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେପରି ମଣିଷର ଠିକ ଜାଗାରେ ହାତ ଗୋଡ ଠିକ ଭାବରେ ଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ନା। ସଂଜ୍ଞା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରୂପ। ରସର ସ୍ୱରୂପ। ରସ ଅନୁଭବର ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା। ରସକ ଅନୁଭବର ସାମଗ୍ରୀ। ଭକ୍ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା। ରସକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରି ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ନା। ରସକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରି ଅମୃତ କୁହାଯାଇଛି। ରସ ମଣିଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ରସ ମଣିଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ, ମାନେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ ହେଲା ନା। ରସ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ, ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ। ରସ ହେଉଛି ନିରାକାର, ମାନେ ରସର କିଛି ଆକାର ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। ରସ ଅମୃତ। ରସ କଣ? ଅମୃତ। ଏବେ ସରିଲା ରସ, ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତି ୟା ପରେ ଦେଖିବା, ୟା ପର ଭିଡିଓରେ ରସର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରକାର ଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବା।